ভালো হ্যাঁ আছেন? মাসি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আছি, হ্যাঁ। হুম, বাড়ির সবাই আচ্ছা, ভালো? নাতি দেখি না এখন। শুভ সন্ধ্যা। হুম, আজ 4 জানুয়ারি দুই ওটা হাজার ছাব্বিশ ITSS এর মূল কথা সদ্ধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। আজ দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। বন্দনা জানাই ভারতের ষষ্ঠ সঙ্গরাজ শ্রদ্ধেয় ভদন্ত দিকপাল মাহাতের রূপান্তিকে। বন্দনা জানাই ITSS পেজে সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ শ্রমণ সংঘদেরকে। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, ফাস্টকোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ। পবিত্র ত্রিপিটক থেকে মঙ্গলাচরণে অংশ নেবেন ভারতের ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘগণ। আমি শ্রমণ সংঘগণকে বন্দনা জানাই। এই যে সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ নমো তস্সা ভগবতে অরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তস্সা ভগবতে অরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তস্সা ভগবতে অরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। Atindeya Buddha Buddha Dhamma Atindeya Atindeya Sutabhatana Nambe Pako Atindeya Meta Satena Silena Kanti Meta Valena Cha Vedika Mandra Kando Sapaduka Vinasana Meta Satena Silena Kanti Meta Valena Cha Vedika Mandra Kando Samavaya Vinasana Meta Satena Silena Kanti Meta Valena Cha Vedika Mandra Kando Sapaduka Vinasana Bhagavato Sapamangalara Sabadevata Sabhavudhanavavena Sada Sote Bhavantute Bhavado Sabamangala Rakando Sabadevata Sabhasamanavavena Sada Sote Bhavantute Bhavado Sabamangala Rakando Sabadevata Sabhasanganavavena Sada Sote Bhavantute সাধু সাধু সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা। সবার পক্ষ থেকে পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন উপাসিকা স্বপ্না রানী বড়ুয়া মহোদয়া মাসি। Sadhu, sadhu. Buddhang bandami, dhammang bandami, sanghang bandami, ahang bandami, sabda. Tuti Buddhang bandami, dhammang bandami, sanghang bandami, ahang bandami, sabda. Tatyampi Andami namah Tanggang Bani Ahang Bani Sabda Kasa Bhante বন্দনা বলতে Kotong হ্যাঁ বানতে আমি Bang Ang Hamatu Me Ban Anggo Hampi Oka Bonami Bhante Durateno Kotong Sabang Oprodang Hamatu Me Bhante Tatyampi Kasa Bhante Durateno Kotong Sabang Oprodang Hamatu Me Bhante Okasa Ahang Bante Ti Saranenu Saha Pancho Silang Dhammang Yachami Anugahangatva Silandeta Me Bhante
Dutiyampi okasa ahang bante tisaraneno saha pancho shilang dhammang jacchami anugahangatva shilandetami bante Tatyampi okasa ahang bante tisaraneno saha pancho shilang dhammang yacchami anugahangatva shilandetami bante. এখন পঞ্চশীল প্রদান। মঞ্চশীল প্রদান করছেন ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছে। Yamahang badam tang badeta Bante. namo tassa bhagavato arahatu samma sambuddhassa Namo tassa bhagavatu arahatu samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahatu samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahatu samma sambuddhassa. buddhang saranang gacchami Buddham saranang gacchami. dhammang saranang gacchami Mam saranang gacchami. sanghang saranang gacchami Gam saranang gacchami. dutiyampi buddhang saranang gacchami Dupi buddham saranang gacchami. dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi dhammam saranang gacchami. dutiyampi sanghang saranang gacchami Dutiyampi sangham saranang gacchami. tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi buddham saranang gacchami. tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi dhammam saranang gacchami. tatiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi sangham saranang gacchami. tisarnagamanang sampunnang Bhante. panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami Anadipata veramuni sikkhapadam samadhiyami. adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami Adinnadana veramuni sikkhapadam samadhiyami. कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि Kamesu missasara veramuni sikkhapadam samadhiyami. मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि Veramuni sikkhapadam samadhiyami. सुरामेरय मज्जपमदट्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि Yamiraya Pamadacana Veramuni sikkhapadam samadhiyami. साधु साधु इमां तिसरणेन सद्दिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं संपदेथ আমো ভান্তে। বান্তে বন্দনা অষ্টশীল शीलेन सुगतिं अन्ति शीलेन भोगसम्पदां शीलेन निभृतिं अन्ति तस्मा शीलं विशोधये Sadhu, সাধু সাধু। sadhu, Vandana Bante. मंगलक বান্তে मंगलक বন্দনা हरि বান্তে मंगल অষ্টশীল প্রার্থনা করি ओका साहंग बनते बोलून আং বান্তে ওকাশা আং বান্তে তিশরণেন অট্টাঙ্গ শমনাগত উপসত্ত শিলাং দাম্মাং এসামি অনুকাং কাত্বা শিলাং দেতা মে ভান্তে দ্বিতীয়ম্পি আং বান্তে তিশরণেন অট্টাঙ্গ শমনাগত উপসত্ত শিলাং দাম্মাং এসামি
Unugang katwa silang deta me bhante tatiyampi ang bhante ti sharanena Atanga Shamanagata Upashatta Silang Dhammang Asami Unugang Katwa Silang Deta Me Bhante Yamahang badam tang badeta. Amamante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavatu Arahatu Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavatu Arahatu Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavatu Arahatu Samma Sambuddhassa Buddhang saranang gacchami. Buddhang Saranang Gacchami Dhammang saranang gacchami. Dhammang Saranang Gacchami Sanghang saranang gacchami. Shangang Saranang Gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Shangang Saranang Gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Shangang Saranang Gacchami Saranagamanang sampannang. Amamante Pranatipata veramani sikha padang samadhiyami. Panatipata Beramuni Sikyapadang Shamadhyami Adinnadana veramani sikha padang samadhiyami. Adinadana Beramuni Sikyapadang Shamadhyami Abrahmacharya veramani sikha padang samadhiyami. Abrahmacharya Beramuni Sikyapadang Shamadhyami Musavada veramani sikha padang samadhiyami. Musabada Beramuni Sikyapadang Shamadhyami Sura meraya majja pamadatthana veramani sikha padang samadhiyami. Shura Maraya Mujja Pamudattana Beramuni Sikyapadang Shamadhyami Vikala bhojana veramani sikha padang samadhiyami. Bikala Bhojana Beramuni Sikyapadang Shamadhyami Nacha gita vadita visuka dassana mala gandha vilepana dharana mandana vibhusnata veramani sikha padang samadhiyami. Natsa Gita Badita Bishaka Darshana Malaganda Vilepana Dharana Mandana Vibhushana Tana Beramuni Sikyapadang Shamadhyami Uchchasayana mahasayana veramani sikha padang samadhiyami. Uccashayana Mohashayana Beramuni Sikyapadang Shamadhyami Sadhu sadhu imang tisaranena sadding attanga samanagatam upasata silang dhammang sadhukang surakitang katva appamadena silang sampade. Amamante Sadhu sadhu. এখন ভাবনা 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করছেন পূজনীয় আশীর্বাদ ও ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছেন। সদ্ধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা 10 মিনিট আনাপানাসতি ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। কি করে করতে হবে সেটা আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ রাখতে হবে,
বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে সুখাসনে বসতে হবে, যে আসনে বেশিক্ষণ বসা যায়। কোমর, ঘাড়, মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এবার নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা, এটা হচ্ছে আমাদের কাজ। এই কাজ খুব সাবধানতার সঙ্গে, খুব সজাগতার সঙ্গে করতে হবে। জন্মের পর থেকে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলতে থাকবে। কিন্তু আমরা কখনো এটাকে বিশেষভাবে দেখিনি। এখন আমরা সেটাকে বিশেষভাবে দেখার চেষ্টা করব। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানবো, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানবো। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। শ্বাস ছোট হয়ে এলে শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানবো। যখন যেভাবে শ্বাস আসছে আর যখন যেভাবে শ্বাস যাচ্ছে ঠিক সেইভাবে জানতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে, জেনে জেনে ছাড়তে হবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে এই কাজ করতে হবে। মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, বড়ই চপল, এক জায়গায় থাকতে চায় না। কখনো অতীতের দিকে, কখনো ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় চলে যায়। সেই অবস্থাকে খুব শান্তভাবে জানতে হবে, মনটাকে তো একটা কাজ দিয়েছিলাম, সেই কাজে তো নেই। এটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার তার নিজের কাজে চলে আসবে। এইভাবে বারবার যেতে থাকবে, বারবার নিয়ে আসতে হবে। ক্রমশ ধীরে ধীরে মন শান্ত হতে থাকবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে। যারা এই চঞ্চল চপল মনকে শান্ত করতে পারে তারাই তো সাধক, তারাই ধ্যানী, তারাই জ্ঞানী। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে থাকুন। যারা যথাযথভাবে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে জানতে পারে সফলতা তাদের আসবেই, সফলতা তাদের আসবে।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सदा बुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सदा धर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सदा सङ्घानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते Sadhu, sadhu, sadhu. সাধু সাধু বান্তে বলে না বান্তে আশীর্বাদ করবেন আপনি সুস্থ থাকবেন মঙ্গল হোক সবাই ভালো থাকবেন Ah, নতুন বর্ষ যাতে সবাই মঙ্গল মতো কাটে সুস্থ থাকবেন পূজনীয় ভন্তের নিরোগ দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি AITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা বন্ধু। ছোট খাওয়ার সাউন্ড ছোট করে দিও নাকি আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্মদেশনা দান। পূজনীয় ধর্মদর্শক ভান্তে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আসুন আমরা পূজনীয় ধর্মদর্শক ভান্তেকে সাধুবাদের মাধ্যমে বরণ করে নিই। সাধু
সাধু সাধু। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্ম দেশনা দান দান করছেন শ্রদ্ধেয় ভদন্ত জ্যোতি শান্ত থেরো ভন্তে বিহারাধিপতি ভালুকিয়া কালাচাঁদ বৈজয়ন্ত বিবেকারাম বৌদ্ধ বিহার উখিয়া কক্সবাজার। পূজনীয় ধর্মদর্শক ভান্তে 121তম পর্বে আলোচনা করবেন পবিত্র ত্রিপিটকের আলোকে সংযুক্ত নিকায়ে। আমি পূজনীয় ধর্মদর্শক ভান্তেকে বন্দনাপূর্বক আহ্বান করছি আজকের ধর্মদেশনা দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। বন্দনা। নমো তাচ্চা ভগবতো আরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাচ্ছা। নমো তাচ্চা ভগবতো আরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাচ্ছা। নমো তাচ্চা ভগবতো আরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাচ্ছা। আরতি বিরতি পাপা মজ্জপানাচ্চ সায়মো আপামদো সদম্মেষু এতং মঙ্গলমুত্তমং এতেন সস্বজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলম। সাধু সাধু সাধু। 5ই জানুয়ারি 2026 ইংরেজি রোজ রবিবার আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক স্টাডি সদ্ধর্মে আলোয় থাকব আলোকিত ITHS ইন্টারন্যাশনাল ত্রিপিটক স্টাডি সংযুক্ত নিকায় পাঠ ও আলোচনায় আজকে 121তম পর্ব। এই অনুষ্ঠানে আপনারা সর্বপ্রথমে ত্রিপিটক থেকে মঙ্গলবাণী পাঠের মাধ্যমে সূচনা করা হয়েছে। আপনারা যারা জুমে অংশগ্রহণ করেছেন ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীল এবং অষ্টশীল আপনারা গ্রহণ করেছেন এবং 10 মিনিট আনাপানাসতি ভাবনা অনুশীলন করেছেন। আজকে জুম অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে যিনি আমাদের সকলের আশীর্বাদক ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ পরম পূজ্য দিকপাল মহাতেরো মহোদয়, পরম পূজনীয় ভান্তেকে নতশিরে বন্দনা নিবেদন করছি।
বন্দনা নিবেদন করছি আমার জীবনের পথ প্রদর্শক, আমার পরম আরাধ্য গুরুদেব, বিনয়শীল জ্ঞানসেন বৌদ্ধ ভিক্ষু সামন্ত প্রশিক্ষণ সাধনা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, পরম পূজনীয় আরাধ্য গুরুদেব ভদন্ত কুশালায়ন মহাতের মহোদয় বামতির চরণতলে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। আজকে অনুষ্ঠানের প্রধান উপদেষ্টা বদন্ত ইন্দ্রবংশ 13, সহকারী উপদেষ্টা বাবু মৃদুল কান্তি সিংহ এবং যিনি এই জুমের প্রতিষ্ঠাতা ধর্মপ্রাণ উপাসক বাবু মিলন বড়ুয়া এবং এই অনুষ্ঠানকে যিনি সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করছেন ধর্মপ্রাণ উপাসক বাবু কবির সিংহ মহোদয় এবং যারা জুমে অংশগ্রহণ করেছেন আমাদের বাংলাদেশ, ভারত এবং বিভিন্ন প্রবাস থেকে, সকলের প্রতি আমাদের নতুন বছরের শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং পুণ্যদান করছি। আপনাদের 2025 সাল সুখে 26 দুঃখে কেটেছে। নতুন বছর, ইংরেজি নতুন বছর শুরু হয়েছে। আমরা যেন সামনের দিনগুলো সবাই যেন সুখে শান্তিতে ভালোভাবে কাটতে পারি এবং আমাদের বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সমস্ত প্রাণী যেন সুখে থাকে, নিরাপদে থাকে, বিশ্বের মধ্যে যেন কোনো যুদ্ধ হানাহানি না হয়, সবাই যেন, সকল প্রাণী যেন, সকল সত্য যেন সুখে অবস্থান করতে পারে, এটাই কামনা করছি। তো আমরা গত পর্বে নিদান বর্গ কৈশ্যপ সংযুক্ত থেকে প্রায় 4টি সূত্র আলোচনা করেছিলাম। সন্তুষ্ট সূত্র, বয়হীনতা সূত্র, চন্দ্রপমা সূত্র এবং কুলুপক সূত্র, 4টা সূত্র আলোচনা করেছিলাম। এই কাশ্যপ সংযুক্ত থেকে বিশেষ করে এখানে 13টি সূত্র আছে, তার মধ্যে গত পর্বে আমরা প্রায় 4টি সূত্র আলোচনা করেছি। তো আজকেও ওখান থেকে আরো কয়েকটি সূত্র আমরা আলোচনা করব, যেমন জিনসূত্র, উপদেশ সূত্র, দ্বিতীয় উপদেশ সূত্র, তৃতীয় উপদেশ সূত্র এবং ধ্যান বিজ্ঞা সূত্র এবং আবাস সূত্র। এভাবে 10 নম্বর পর্যন্ত চেষ্টা করব আলোচনা করার জন্য, এবং বাকি আর 3টা থাকবে, এটা হয়তো আগামী পর্বে আলোচনা করা যাবে। তো ধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকা, উপদেশ সূত্র এটা ভগবান বুদ্ধ যখন রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করছিলেন, তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। অর্থাৎ আমাদের যিনি দুধাঙ্গ শ্রেষ্ঠের অধিকারী মহাকাশ্যপ ভান্তে, উনি ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধা বিবাদন জানিয়ে এক পাশে বসলেন। এক পাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ভগবান এরূপ বললেন, হে কাশ্যপ, তুমি ভিক্ষুদেরকে উপদেশ দাও,
তাদেরকে ধর্মকথা শোনাও। কাশ্যপ, আমি ভিক্ষুদেরকে উপদেশ দিই অথবা তুমিও দাও। আমি তাদেরকে ধর্মকথা শোনাই অথবা তুমিও শোনাও। অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ পরম শ্রদ্ধেয় দ্রুতঙ্গ শ্রেষ্ঠ অধিকারী মহাকাশ্যপ ভান্তেকে বললেন যে, কাশ্যপ, আমি ভিক্ষুদেরকে ধর্মকথা বলি, ধর্মকথা শোনাই, তুমিও ভিক্ষুদেরকে একটু ধর্মকথা শোনাও, ধর্ম দেশনা আলোচনা করো। ভান্তে, ভিক্ষুরা তো দুধর্মকরণ ধর্মগুলোতে সমন্বিত অসহনশীল অনুশাসন সাদরে গ্রহণ করেন না। অর্থাৎ আমাদের মহাকাশ্যপ ভান্তে বুদ্ধকে বললেন যে ভিক্ষুরা তেমন মনোযোগী নয়, তারা ধর্ম শ্রবণ করতে চায় না এবং তারা অনুশাসন সাদরে গ্রহণ করে না। ভান্তে, আমি এখানে যে আনন্দের শিষ্য বা আদেশ পালনকারী ভঙ্গ নামক ভিক্ষু এবং অনুরুদ্ধ ভান্তির শিষ্য সদ্যি বিহারী এবং অভিজিৎ নামক ভিক্ষুকে শ্রুত বিষয় নিয়ে পরস্পরকে এরকম বাক্য আলাপ প্রতিযোগিতা করতে দেখেছি। এসব ভিক্ষু আমাদের মধ্যে কে বেশি বলতে পারে, কে বেশি সুন্দরতর করে বলতে পারে এবং কে বেশি দীর্ঘক্ষণ ধরে বলতে পারে। অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় মহাকাশ্যপ ভান্তে শুনতে পেয়েছেন যে শ্রদ্ধেয় আনন্দ ভান্তের শিষ্য, অনুরুদ্ধ ভান্তের শিষ্য এবং অভিজিৎ নামক ভিক্ষুরা, ওনারা এক একজন প্রতিযোগিতা করতেছে, কে বেশি সুন্দর করে বলতে পারে, কে বেশি দীর্ঘক্ষণ করে বলতে পারে। এভাবে ওনারা প্রতিযোগিতা দিচ্ছে। তখন অতঃপর সে জৈন ভিক্ষুকে ডেকে বললেন, হে ভিক্ষু, তুমি যাও, আমার কথায় আনন্দের শিষ্য বঙ্গ ভিক্ষু এবং অনুরুদ্ধের শিষ্য অভিজিৎ ভিক্ষুকে এই বলে আহ্বান করো, হে বন্ধুগণ, ভগবান আপনাদেরকে ডাকছেন। হ্যাঁ ভান্তে বলে সেই ভিক্ষু ভগবানের কথায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই ভিক্ষুদ্বয়ের কাছে উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন, বন্ধুগণ, আপনাদেরকে শাস্তা ভগবান আহ্বান করছেন। তখন হে বন্ধু বলে সেই ভিক্ষুদ্বয় ভিক্ষুর কথায় সম্মতি দিয়ে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন করে এক পাশে প্রবেশন করলেন। এক পাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুদ্বয়কে ভগবান এরূপ বললেন, হে ভিক্ষুগণ, সত্যি কি তোমরা শ্রুত বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে এরকম বাক্য আলাপ প্রতিযোগিতা করো? এসো ভিক্ষু, আমাদের মধ্যে কে বেশি বলতে পারে, কে বেশি সুন্দরতর করে বলতে পারে এবং কে বেশি দীর্ঘক্ষণ ধরে বলতে পারে। ভিক্ষুদ্বয় হ্যাঁ ভান্তে বলে রাজু মঙ্গল হয় আমি লাইভ চেষ্টা করি তো
হে ভিক্ষুদ্বয়, হে বান্তে বলে স্বীকার করলেন। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি আমার নিকট এইরূপ উপদেশ পেয়েছ যে পরস্পরের মধ্যে ছোট বিষয় নিয়ে এরূপ যে ছোট বিষয় নিয়ে এরূপ বাক্যলাপে প্রতিযোগিতা করো? এসো ভিক্ষু, আমাদের মধ্যে কে বেশি বলতে পারে, কে বেশি সুন্দরতর করে বলতে পারে এবং কে বেশি দীর্ঘক্ষণ ধরে বলতে পারে? বান্তে পায়নি। তো বুদ্ধ সে তিনজন ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলেন যে আমি কি তোমাদেরকে কোনোদিন এই শিক্ষা দিয়েছি যে কে বেশি সুন্দর করে বলতে পারে, কে বেশি দীর্ঘক্ষণ করে বলতে পারে? আমি তো এই শিক্ষা তোমাদেরকে দিইনি। ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা আমার নিকট এরূপ উপদেশ না পেয়ে থাকো, তাহলে নির্বোধ হয়ে তোমরা কি কারণে, কি জেনে, কি দেখে করে এরূপ সুব্যাখ্যাত ন্যায়সঙ্গত ধর্ম বিনয়ে প্রব্রজিত হয়ে শ্রুত বিষয় নিয়ে পরস্পরের মধ্যে এরূপ বাক্য আলাপে প্রতিযোগিতা করো? এসো ভিক্ষু, আমাদের মধ্যে কে বেশি বলতে পারে, কে বেশি সুন্দরতর করে বলতে পারে এবং কে বেশি দীর্ঘক্ষণ ধরে বলতে পারে? অতঃপর সে ভিক্ষুদ্বয় ভগবানের পাদমূলে মস্তক অবনীত করে ভগবানকে রূপ বললেন, ভান্তে, আমাদের ভুলবশত, অজ্ঞান বশত, মূর্খতা বশত এবং অদক্ষতার দরুন অপরাধ হয়েছে। অর্থাৎ সে তিনজন ভিক্ষু বুদ্ধের কাছে মাথা নত করে ক্ষমা চাচ্ছেন যে আমাদের এটা ভুল হয়েছে, এটা আমাদের অজ্ঞানতা, এটা আমাদের মূর্খতা, এটা আমাদের অজ্ঞতার কারণ, সেজন্য আমাদের অপরাধ হয়েছে। আমরা এমন সুব্যাখ্যাত ধর্ম বিনয়ে প্রব্রজিত হইয়েও শ্রুত বিষয় নিয়ে পরস্পরের মধ্যে এইরূপ বাক্য আলাপে প্রতিযোগিতা করেছি। এসো ভিক্ষু, আমাদের মধ্যে কে বেশি বলতে পারে, কে বেশি সুন্দরতর করে বলতে পারে এবং কে বেশি দীর্ঘক্ষণ ধরে বলতে পারে? ভান্তে, ভগবান, ভবিষ্যৎ সংযমের জন্য আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। তখন সেই তিনজন ভিক্ষু বুদ্ধের কাছে ক্ষমা চাইলেন, ভবিষ্যতে যাতে আমরা এইভাবে সংযমতা পালন করি, আমাদেরকে একটু ক্ষমা করুন। হে ভিক্ষুগণ, নিঃসন্দেহে তোমাদের ভুলবশত, অজ্ঞানবশত, মূর্খতাবশত এবং অদক্ষতা দরুন অপরাধ হয়েছে। আর সুব্যাখ্যাত ধর্ম বিনয়ে প্রব্রজিত হইয়েও শ্রুত বিষয় নিয়ে পরস্পরের মধ্যে এরূপ বাক্য আলাপে প্রতিযোগিতা করেছ। এসো ভিক্ষু, আমাদের মধ্যে কে বেশি বলতে পারে, কে বেশি সুন্দরতর করে বলতে পারে এবং কে বেশি দীর্ঘক্ষণ ধরে বলতে পারে? ভিক্ষুগণ, যেহেতু তোমরা অপরাধকে অপরাধ বলে দেখে যথাধর্ম প্রতিকার করেছ, অর্থাৎ কেউ যদি অপরাধ করে আমি অপরাধ করি নাই বলে স্বীকার করে, তাহলে সে মূর্খ। আর যিনি অপরাধ করে অপরাধ করেছি বলে স্বীকার করে, তিনি হচ্ছেন জ্ঞান। সেহেতু তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছি। বুদ্ধ বললেন, যেহেতু তোমরা নিজে অপরাধকে বুঝতে পেরেছ, সেই অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়েছ, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি। ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি অপরাধকে অপরাধ রূপে মনে করে, যথাধর্ম প্রতিকার করে এবং ভবিষ্যতে সংযত হয়, তা আর্য বিনয়ে উন্নতি বলে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ এটা হচ্ছে আর্যদের ধর্ম। আর্য বলতে যারা
মার্গ লাভী, ওনাদেরকে আর্য বলা হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের দোষকে দোষ বলে স্বীকার করতে পারে, তিনি হচ্ছে আর্য বিনয়ের অধিকারী। তিনি শীল সমাধি প্রজ্ঞায় উন্নতি করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় উপদেশ সূত্র, এক সময় ভগবান রাজগৃহের বেণুবন অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। একান্ত প্রবিষ্ট আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে ভগবান এরূপ বললেন, হে কাশ্যপ, তুমি ভিক্ষুদেরকে উপদেশ দাও, তাদেরকে ধর্মকথা শোনাও। কাশ্যপ, আমি ভিক্ষুদেরকে উপদেশ দিই অথবা তুমিও দাও, আমি ধর্মকথা শোনাই অথবা তুমিও শোনাও। তখন ভান্তে, ভিক্ষুরা তো দুদম্যকরণ ধর্মগুলোতে সমন্বিত এবং অসহনশীল অনুশাসন সাদরে গ্রহণ করে না। ভান্তে, কুশল ধর্মের প্রতি যার শ্রদ্ধা নেই, লজ্জা নেই, ভয় নেই, বীর্য নেই, জ্ঞান নেই, প্রজ্ঞা নেই, তারা দিবারাত্রি কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পরিহানি প্রত্যাশিত হয়। এটা অভিবৃদ্ধি নয়। অর্থাৎ বুদ্ধ বলছেন যে পরম পূজনীয় মহাকাশ্যপ ভান্তেকে যখন ভিক্ষুদেরকে দেশনা করতে বলছেন, তখন ভান্তে বললেন যে ভগবান, ভিক্ষুরা দুধর্ম ধর্মগুলোতে তেমন মন দেয় না, তাহারা এত সহনশীল নয়, অসহনশীল এবং অনুশাসন সাদরে গ্রহণ করে না। তখন ভান্তে, যারা কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, লজ্জা নেই, ভয় নেই, বীর্য নেই, জ্ঞান নেই, প্রজ্ঞা নেই, তারা দিবারাত্রি কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পরিহানি প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ তাদের কুশল কর্ম সহজে করতে পারে না। বান্তে, কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র যেমন দিনরাত বর্ণে মণ্ডলে আবায় আকার এবং পরিধিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। অর্থাৎ এই যে গতকালকে পূর্ণিমা, গত শুক্রবারে মনে পূর্ণিমা গিয়েছে, এই দিনে দিনে পূর্ণিমার যে আলো এখন দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। এভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে হয়ে আবার অন্ধকার আসবে, শুক্ল পক্ষ চলে আসবে, অন্ধকার চলে আসবে। ঠিক তেমনি যার কোনো কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, লজ্জা নেই, ভয় নেই, বীর্য নেই, জ্ঞান নেই, প্রজ্ঞা নেই, তারা দিবারাত্রি কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পরিহানি প্রত্যাশিত হয়, অভিবৃদ্ধি নয়। ভান্তে, যারা অশ্রদ্ধাবান পুরুষ পুগল, সদ্ধর্মেটি পরিহানি। পাপে ওহি বা নির্লজ্জ পুরুষ পুগল, এটিও পরিহানি। পাপে ভয়হীন পুরুষ পুগল, এটিও পরিহানি। হীনবীর্য বা অলস পুরুষ পুগল, এটিও পরিহানি। দুষ্প্রাজ্ঞ পুরুষ পুগল, এটিও পরিহানি। ক্রোধপরায়ণ পুরুষ পুগল, এটিও পরিহানি। বিদ্বেষী পুরুষ পুগল, এটিও পরিহানি। উপদেশ প্রদানকারী ভিক্ষুগণ নেই, এটি পরিহানি। অর্থাৎ যদি
একজন যদি উপদেশ দেওয়ার মতো ভিক্ষু না থাকে, এটাও কিন্তু ধর্মের জন্য পরিহানি হয়। ভান্তে, যারা কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, লজ্জা, ভয়, বীর্য, জ্ঞান, প্রজ্ঞা আছে, তারা দিবারাত্রি কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, অভিবৃদ্ধি প্রত্যাশিত হয়, পরিহানি নয়। অর্থাৎ যাদের মধ্যে কুশল কর্ম করার জন্য শ্রদ্ধা আছে, লজ্জা আছে, ভয় আছে, বীর্য আছে, জ্ঞান আছে, প্রজ্ঞা আছে, তারা দিবারাত্রি কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা অভিবৃদ্ধি প্রত্যাশিত হয়, পরিহানি নয়। আজকে একটা ওমান থেকে আমার উপাসক ফোন করছিল। তো উনি 2 বছর না 3 বছর পরে দেশে আসছিল, প্রায় 6 মাস ছিল। ওনার যখন বড় ভাই মারা যায়, ওনার বড় ভাইয়ের স্ত্রী, তার 2 সন্তান সহ উনি সবকিছু খরচ বহন করে, লালন পালন করে। এখন দেখা যাচ্ছে ওনার বড় ভাইয়ের স্ত্রী কোনো সকাল সন্ধ্যা বন্দনা করে না, এমনকি তার 2টি মেয়ে আছে, তারাও বন্দনা করে না। তখন ও যখন বন্দনা করার জন্য তার বাইজির মেয়েদেরকে চাপ সৃষ্টি করে, তখন মা বলে কি, প্রয়োজনে আমার মেয়ে বাল হয়ে যাবে, তোমার কি, তুমি কেন শাসন করবে? দেখেন, এই যে কুশল কর্মে লজ্জা নেই, আজকে লজ্জা না থাকার কারণে পরিহানি হচ্ছে আমাদের বড় সমাজে। এই যে ওনার বড় ভাই মারা যাওয়ার পর থেকে উনি ওনার বড় ভাইয়ের বউয়ের সমস্ত খরচ, ছেলে মেয়ের সমস্ত বহন করছে। শুধু উনি বন্দনা করছেন এই জন্য শাসন করছে বলেন, ওনার বড় ভাই বউ বলছে কি, তুমি কেন আমার মেয়েকে শাসন করবে? প্রয়োজন আমার মেয়ে মুসলিম হয়ে যাবে, তুমি শাসন করতে পারবে না। তখন এই যে কুশল কর্মের প্রতি যাদের লজ্জা নেই, তারা এরকম কথাগুলো বলতে পারে। হ্যাঁ, এই জন্য আজকে আমাদের অনেক পরিবারের পরিহানি হচ্ছে এই কুশল কর্ম লজ্জা না থাকার কারণে, প্রজ্ঞা না থাকার কারণে, বীর্য না থাকার কারণে, শ্রদ্ধা না থাকার কারণে আজকে আমাদের অনেক পরিবারের পরিহানি হচ্ছে। এই জন্য শুক্লপক্ষে চন্দ্র যেমন দিনরাত বর্ণে, মণ্ডলে, আবায় আকার এবং পরিধিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি যার কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, লজ্জা আছে, ভয় আছে, বীর্য আছে, জ্ঞান আছে, প্রজ্ঞা আছে, তারা দিবারাত্রি কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা অভিবৃদ্ধি প্রত্যাশিত হয়, পরিহানি নয়। শুক্লপক্ষ যেদিন থেকে অষ্টমী তিথি আসবে, সেদিন থেকে সেই শুক্লপক্ষ চন্দ্র দিন দিন সে ভরাট হয়, পূর্ণতা হয়। ঠিক তদ্রূপ ভাবে একজন মানুষ যদি, একজন সত্য যদি সে ভিক্ষু হোক, ভিক্ষুণী হোক, সামন হোক, সামনী হোক, উপাসক হোক, উপাসিকা হোক, যদি কুশল ধর্মের প্রতি তার শ্রদ্ধা থাকে, লজ্জা থাকে, ভয় থাকে, বীর্য থাকে, জ্ঞান থাকে, প্রজ্ঞা থাকে, তাহলে দিবারাত্রি কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা অভিবৃদ্ধি হবে, পরিহানি হবে না। শ্রদ্ধা বাড়বে কুশল কর্মের প্রতি, যে কোনো কুশল কর্মের প্রতি, সে দানের হোক, শিলের হোক, বাবানার হোক, সেবার হোক,
সম্মানের হোক, যে 10 প্রকার কুশল কর্মের কথা বলা হয়েছে। বান্তি, শ্রদ্ধাবান পুরুষ পুগল সৎ ধর্মের এটি অপরিহানী বা অবিবৃদ্ধি, পাপে লজ্জাশীল পুরুষ পুগল এটি অপরিহানীয়, পাপে ভয়শীল পুরুষ পুগল এটি অপরিহানী, আরাধ্যবীর্য বা নিরলস পুরুষ পুগল এটি অপরিহানী, প্রজ্ঞাবান পুরুষ পুগল এটি অপরিহানী, ক্রোধহীন পুরুষ পুগল এটি অপরিহানী, দেশহীন পুরুষ পুগল এটি অপরিহানী, এবং উপদেশ প্রদানকারী ভিক্ষুগণ আছেন এটি অপরিহানী। তো যাদের মধ্যে শ্রদ্ধা আছে তারা কোনোদিন ধর্মের মধ্যে পরিহানী হবে না, অপরিহানী হবে, এবং ধর্মের মধ্যে তারা অভিবৃদ্ধি লাভ করবে। যারা পাপের প্রতি লজ্জাশীল তাদের মধ্যে ধর্ম কোনোদিন পরিহানী হবে না, অপরিহানী হবে। যারা পাপের প্রতি ভয়শীল এটা অপরিহানীয় হবে। যারা বীর্যপরায়ণ তারা ধর্মের মধ্যে অপরিহানী লাভ করবে। যারা প্রজ্ঞাবান, যাদের মধ্যে ক্রোধ কম, যাদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ কম, এগুলোর দ্বারা তাদের অপরিহানীয় হবে। এবং যদি উপদেশ দেওয়ার মতো ভিক্ষু থাকে এটা অপরিহানীয় হবে, পরিহানী হবে না যদি এগুলো থাকে। কাশ্যপ সাধু সাধু, যার কোনো কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, লজ্জা নেই, ভয় নেই, বীর্য নেই এবং জ্ঞান বা প্রজ্ঞা নেই, তারা দিবারাত্রি কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পরিহানী প্রত্যাশিত হয়, অভিবৃদ্ধি নয়। অর্থাৎ যাদের মধ্যে কুশল কর্ম করার জন্য শ্রদ্ধা থাকবে না, লজ্জা থাকবে না, বীর্য থাকবে না, জ্ঞান থাকবে না, প্রজ্ঞা থাকবে না, তাহলে তারা দিন রাত সেই কুশল কর্ম তাদের আর বৃদ্ধি হবে না, তারা অভিবৃদ্ধি হবে। একজন সত্য যদি তার মধ্যে প্রতি মুহূর্তে সেকেন্ডে সেকেন্ডে কুশল কাজ না করে তাহলে সে ধর্মের মধ্যে অভিবৃদ্ধি লাভ করতে পারবে না। আজকে যে অষ্টমী তিথি থেকে যে শুক্লপক্ষের চন্দ্র আলোকিত হচ্ছে সেটা একটু 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 করে আজকে পূর্ণ হতে 15 দিন পরে সেই পূর্ণিমার পূর্ণতা পেয়ে আজকে পৃথিবীতে আলো আলো দিয়েছে। ঠিক তদ্রূপ ভাবে একটু 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 যদি আমি কুশল কর্ম সম্পাদন করি শ্রদ্ধা দিয়ে এবং কুশল কর্মের প্রতি লজ্জা রেখে, ভয় রেখে, বীর্য, প্রজ্ঞা, জ্ঞান এগুলো রেখে যদি কুশল কর্ম করতে পারি তাহলে আমার ধর্মে কুশল কর্মে অবশ্যই অভিবৃদ্ধ হবে। কাশ্যপ সেই কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র যেমন দিনরাত বর্ণে, মণ্ডলে, আবায় আকার এবং পরিধিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে, ঠিক তেমনি যার কোনো কুশল কর্মের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, লজ্জা নেই, ভয় নেই, বীর্য নেই এবং জ্ঞান নেই, প্রজ্ঞা নেই, তার দিবারাত্রি কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পরিহানী প্রত্যাশিত হয়, অভিবৃদ্ধি নয়। কাশ্যপ অশ্রদ্ধাবান পুরুষ পুগল সদ্ধর্মে এটি পরিহানী।
পাপে ওহি বা নির্লজ্জা পুরুষপুগল এটিও পরিহানি। পাপে বয়হীন পুরুষপুগল এটিও পরিহানি। হীনবীর্য বা অলস পুরুষপুগল এটি পরিহানি। দুষ্প্রাজ্ঞ পুরুষপুগল এটিও পরিহানি। পদপরায়ণ পুরুষপুগল এটি পরিহানি। বিদ্বেষী পুরুষপুগল এটিও পরিহানি। উপদেশ প্রদানকারী ভিক্ষুগণে এটিও পরিহানি। কাশ্যপ, যার কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, লজ্জা আছে, ভয় আছে, বীর্য আছে, জ্ঞান আছে, প্রজ্ঞা আছে, তার দিবারাত্রি কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা অভিবৃদ্ধি প্রত্যাশিত হয়, পরিহানি নয়। কাশ্যপ, শুক্লপক্ষের চন্দ্র যেমন দিন রাত বর্ণে মণ্ডলে আবায় আকার পরিধিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি যার কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, লজ্জা আছে, ভয় আছে, বীর্য আছে, জ্ঞান আছে, প্রজ্ঞা আছে, তার দিবারাত্রি কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা অভিবৃদ্ধি প্রত্যাশিত হয়, পরিহানি নয়। কাশ্যপ, শ্রদ্ধাবান পুরুষপুগল সদ্ধর্মের এটি অপরিহানি বা অভিবৃদ্ধি। পাপে লজ্জাশীল পুরুষপুগল এটি অপরিহানি। পাপে ভয়শীল পুরুষপুগল এটি অপরিহানি। আরধ্য বীর্য বা নিরলস পুরুষপুগল এটি অপরিহানি। প্রজ্ঞাবান পুরুষপুগল এটি অপরিহানি। ক্রোধহীন পুরুষপুগল এটি অপরিহানি এবং দেশহীন পুরুষপুগল এটি অপরিহানি এবং উপদেশ প্রদানকারী ভিক্ষুগণ আছেন এটি অপরিহানি। এইভাবে ভগবান বুদ্ধ যে কিভাবে কুশল কর্ম করলে পরিহানি হয় এবং কিভাবে কুশল কর্ম না করলে উপহানি হয়, এই দেশনাটি ভগবান বুদ্ধ কাশ্যপ সংযুক্ত নিদান বর্গে সেই দ্বিতীয় উপদেশ সূত্রের মধ্যে আলোচনা করেছেন। শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকা, এখানে 13টি সূত্র আছে, তার মধ্যে গত পর্বে আমরা 4টা সূত্র আলোচনা করেছি, আজকেও 3টা মতো আলোচনা করেছি। তো আসলে আমার থেকে কালকে একটা অনেক দূরে বুড়ে ফাং আছে, ভোর 4টায় আমাকে রওনা দিতে হবে। তো আমি যদি একটু টাইমলি ঘুম না যাই তাহলে আমার থেকে ভোরে উঠতে একটু কষ্ট হবে, কারণ ফাংটা অনেক দূরে। মানে আমার ভোর 4টায় এখান থেকে রওনা দিয়ে আমাকে 5টায় এখানে পৌঁছতে হবে। যেহেতু আমাদের গ্রাম সাইডে আমাদের সকালের ফাংটা ভোর 5টায় শুরু হয়, তো 5টা বাজে আমরা অনুষ্ঠানটা শুরু করি। তো সেজন্য আমাদের খুব আর্লি যেতে হবে। তো সেজন্য আমি আর দীর্ঘায়িত করছি না, আমি এখানে দেশনা শেষ করব। 3টে সূত্র আলোচনা করেছি, আগামী পর্বে আর যে সূত্রগুলো আছে আমরা আস্তে আস্তে আলোচনা করব। তো যেহেতু আমার একটু বিশ্রাম তুলে যেতে হবে, কালকে উপরে উঠতে হবে 4টায়। তো আপনারা যারা জুমে আছেন আপনারা একটু কষ্ট করে আপনাদের মতামত, আপনাদের অনুষ্ঠান আপনারা চালিয়ে যাবেন। তো আপনাদের এই নতুন বছর সবার জন্য মঙ্গল হোক, সুন্দর হোক, এই কামনা করছি এবং বিশ্বের সকল প্রাণীর আমরা মঙ্গল কামনা করছি। এবং আমাদের যিনি প্রতিষ্ঠাতা বাবু মিলন বড়ুয়া, আজকে উনি যে এরকম একটি প্ল্যাটফর্ম উনি সৃষ্টি করেছেন এবং ওনাকে যারা সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছেন, বিশেষ করে আমাদের উপাসক কবির সিংহ মহোদয় আছেন এবং আমাদের যারা উপশিকারা প্রতিনিয়ত অংশগ্রহণ করেন। আপনারা যদি আসলে অংশগ্রহণ না করেন তাহলে এই জুম আসলে কিভাবে চলবে? এই যে আপনারা অংশগ্রহণ করেন বলে আজকে বান্তেরা আলোচনা করতে পারছেন, হ্যাঁ, এটা ফেসবুকে প্রচার হচ্ছে, বিশ্বের মধ্যে প্রচার হচ্ছে। তাহলে এটা একটা আসলে আপনাদের যে অংশগ্রহণটা এই পেজের জন্য, এই জুমের জন্য একটা বড় একটা মানে বিশাল পাওনা। হ্যাঁ, যদি এইভাবে যদি আমাদের প্রতিদিন যদি আমাদের জুম 5-10 জন যদি উপাসক উপাসিকা উপস্থিত থাকে তাহলে জুমটার জন্য অনেক সফলতা থাকবে। তো অতীতেও অনেক জুম চালু করেছিল, কেউ 1 বছর, কেউ 2 বছর রক্ষা করতে পারছে। কেন?
কারণ সেভাবে ভিক্ষুরা যদি সময় না দেয়, সেভাবে যদি দায়ীরা সময় না দেয়, তাহলে জুম কাকে নিয়ে চল। হ্যাঁ, সেই জন্য আমাদের ভিক্ষুরা এখনো সময় দিচ্ছে, আমাদের উপাসক উপাসিকা সময় দিচ্ছে বলে এখনো পর্যন্ত আমাদের ITS এখনো ধারাবাহিক আছে। তো সবার সহযোগিতা থাকলে হয়তো ভবিষ্যতে এটা আরো দীর্ঘমেয়াদী আমরা ধরে রাখতে পারবো। কারণ আমাদের বাংলাদেশে আমাদের বৌদ্ধ কোনো চ্যানেল নেই যে আমাদের প্রতিনিয়ত ধর্ম প্রচার করার জন্য। হ্যাঁ, যেমন এখানে বিভিন্ন চ্যানেল আছে, ওইখানে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন ধর্ম প্রচার করা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের বৌদ্ধ ধর্মের কোনো প্রচার প্রসার নেই। তো অন্তপক্ষে এরকম জুমের মধ্যে যদি আমরা প্রতিনিয়ত ভিক্ষুদের দেশনা, সূত্রপাঠ, বিভিন্ন আমাদের গৃহীদের মধ্যেও যে ধর্মদেশক আছে, ওনারাও প্রতি শনিবারে এই জুমে দেশনা করে থাকেন। হ্যাঁ, তো এইগুলো প্রচার করা অনেক একটা আমাদের বৌদ্ধ শাসনের জন্য আমি ভালো মনে করি। তো মাঝে মধ্যে অনেক কাজের কারণে, সময়ের কারণে আমার যদিও প্রতি রবিবারে আমার দেশানার একটা বিষয় আছে। তো অনেক সময় বিভিন্ন কাজের কারণে আমি অংশগ্রহণ করতে পারি না। এজন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। তো আজকে যদিও বা আমার দিন নয়, আমার দিন বুধবারে। তখন আমাদের উপস্থাপক বাবু প্রবীর সিংহ মহোদয় উনি আমাকে প্রার্থনা করেছেন, বান্দা আজকে যদি একটু পারেন আপনি একটু দেশনা করেন। তা আমি যেহেতু চিন্তা করলাম গত বুধবারে আমি যেহেতু করতে পারি নাই, আমাদের নতুন বছর উপলক্ষ করে আমাদের যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের আমাদের গুরুবান্তের যে ভিক্ষু শ্রাবণ, প্রায় 150 জন মতো ভিক্ষু শ্রাবণ আমরা প্রতিষ্ঠানে বাবানা, তারপর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং প্রায় 150 মতো ভিক্ষু শ্রাবণ আমরা বছরের প্রথম দিন পিণ্ডোচারণ করেছিলাম। প্রায় আমরা 1 ঘন্টা 10 মিনিট মধ্যে হেঁটেছিলাম। 2টা গ্রাম আমরা হেঁটে আমরা পাতাবাড়ি, সিলেটগ্রাম 2টা গ্রাম হেঁটে আমরা পিণ্ডোচারণ করেছি। হয়তো আপনারা অনেকে ফেসবুকে যদি আমাদের সাথে যোগ থাকে হয়তো দেখবেন, এই অনুষ্ঠানটা দেখেছেন মনে হয়। তো এইভাবে আমরা নতুন বছরটা এভাবে শুরু করেছিলাম বিভিন্ন কুশলকর্মের মধ্যে দিয়ে। তো আজকে নতুন বছরের মধ্যে আজকে 5ম দিনে আমরা পদার্পণ করেছি। তো আশা করি আমাদের দিনটা ভালো যাক, সুন্দর যাক, সবাই কুশলকর্মের মধ্যে যাক। যে আমরা দ্বিতীয় উপদেশ সূত্রের মধ্যে যে কথাগুলো বলা হয়েছে, যে কুশল কর্ম করার জন্য আমাদের শ্রদ্ধা থাকতে হবে, লজ্জা থাকতে হবে, ভয় থাকতে হবে, প্রজ্ঞা থাকতে হবে, আমাদের জ্ঞান থাকতে হবে। তাহলে এটা আমাদের কুশল কর্ম অভিবৃদ্ধি হবে। হ্যাঁ, পরিহানি হবে না, অপরিহানীয় হবে। এভাবে যদি আমরা রক্ষা করতে পারি। তো আর নয়, আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনা করে, জগতের সকল প্রাণীর মঙ্গল কামনা করে আমি আমার দেশে জানছি। বাবাতো সাব্বা মঙ্গলাং রাক্কান্তো সাব্বা দেবতা সাব্বা বুদ্ধানুভাবেনা সদা সত্যি ভবন্তু তে। বাবাতো সাব্বা মঙ্গলাং রাক্কান্তো সাব্বা দেবতা সাব্বা ধাম্মানুভাবেনা সদা সত্যি ভবন্তু তে। বাবাতো সাব্বা মঙ্গলাং রাক্খান্তু সাব্বা দেবতা সাব্বা সাঙ্গানুভাবেনা সদা সত্যি ভবন্তু তে। পূজনীয় একটু ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের দিমান বড় ভাই মাত্রই মনে ঢুকেছে, এতক্ষণ দেখি নাই, আমাদের ভারত থেকে। তো আমাদের উপাসক, আমার খুব প্রিয় উপাসক বাবু দিমান বড়ুয়া, খুব ধার্মিক উপাসক। তা আপনার প্রতিও মৈত্রী জ্ঞাপন করছি, যেহেতু আমি জুম থেকে বের হয়ে যাব, সেই জন্য আপনার প্রতি একটু মৈত্রী প্রদর্শন করলাম। যেহেতু আপনি একজন খুব ধার্মিক উপাসক, আপনাকে দেখে খুব ভালো লাগছে। আপনার মঙ্গল কামনা করছি। সাধু সাধু শত ব্যস্ততার মাঝেও পূজনীয় ধর্মদর্শক ভান্তে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, ধর্মদেশনা প্রদান করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এই ITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা ভান্তে। সাধু সাধু। ধীমানের ওখানে পাখা চলছে, কি ব্যাপার? এখন পূর্ণ উৎসর্গ আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের সদ্গতি কামনা করে এবং যারা রোগের দুর্ঘটনা বিভিন্ন ভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের মঙ্গলার্থে এখন পূর্ণ উৎসর্গ করছেন উপাসিকা মমতা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি।
সর্বপ্রথমে আমি ভগবান বুদ্ধ চরণে বন্দনা এবং ভ্রান্তাদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ বন্দনা এবং উপাসক উপাসিকাদের আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি পূর্ণদান অনুমোদন করছি। ইদাগ্নো ইয়াতিনাগতো সুখিতাহন্তো ইয়াতায়ো ইদাগ্নো ইয়াতিনাগতো সুখিতাহন্তো ইয়াতায়ো ইদাগ্নো ইয়াতিনাগতো সুখিতাহন্তো ইয়াতায়ো তাই উন্নামে কাং ভক্তাং yata ninnang patati evameva ito dinnang petanang upakapati yata আবার vadi mahapura paripuranti sagara evameva ito dinnang petanang upakapati ettavata chayamehi sampadang sampadang sabbe deva sabbe sapta sabbe bhuta yanumodantu sabba sampatti siddhya akadattassa bhummatta devanaga mahitika punyantang anumoditva cirang rakkantu bang parang cirang rakkantu buddha desanang cirang rakkantu jina desanang cirang rakkantu bang parang imina puyakamina mahame bala samagamo satang sama yoto yabanippanang patya idang medana idang mesilang idang memuya nibbanasa patyayo hotu babatu diktatu sadhu সাধু sadhu সাধু সাধু। sadhu এখন অভিমত প্রকাশ করবেন রাঙ্গামাটি থেকে স্বপ্না এক্ষুনি বড়ুয়া বললাম মাসি। মাসিকে আর না আহ্বান করছি। মামা, নাক দিয়ে কেমন করে পানি পড়তেছে। আমি আচ্ছা, আমি ছোট্ট করে হলে বলবো, হ্যাঁ বলি। মাসি, মাসি আমি ঠিক আছে। সাধু সাধু সাধু। আমি প্রথমে মহাকারণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে নত শিরে বন্দনা জানাচ্ছি। বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ পূজনীয় দিকপাল মহাতের ভান থেকে বন্দনা জানাচ্ছি। এটি সংযুক্ত সকল ভিক্ষু সংঘদেরকে বন্দনা জানাচ্ছি, নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি আজকের ধর্মদেশক ভান থেকে। আর আছে সংযুক্ত সকল উপাসক উপাসিকা ভাই বোনদেরকে আমি মৈত্রীময় স্নেহ আশীর্বাদ ও প্রণাম জানাচ্ছি। আজকে আমাদের ভান্তে আহ সংযুক্ত নিকায় থেকে পাঠ ও আলোচনা করেছেন খুব সুন্দরভাবে। বিনয় সূত্র থেকে আলোচনা করেছেন। উপদেশ সূত্র প্রথম। বুদ্ধ যখন বেণুবনে অবস্থান করতেছেন তখন কশ্যপ বান্তে বুদ্ধ উম আহ, উম, আহ, বান্তিকে ডেকে বুদ্ধ বলেছেন, আহ, আহ, দেখে বুদ্ধের সামনে আনছেন। বুদ্ধ বলেছেন, তুমি ভিক্ষুদেরকে দেশনা দাও। তখন তখন কশ্যপ বান্তে বলছেন, দেশনা আলোচনা করা বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে মনোযোগ। তখন কশ্যপ বান্তে বলছেন, বুদ্ধ ভিক্ষুগণ মনোযোগী নয়, তারা ধর্ম শ্রবণ করতে চায় না, অনুশাসন মানতে চায় না। শ্রদ্ধেয় মহাকশ্যপ ভান্তে আনন্দ আরো দুই তিনজন ভান্তে ভিক্ষু বলা বলি করতে শুনেছি। কে কে বেশিক্ষণ বেশিক্ষণ ধর্ম দেশনা করতে পারে, বেশি সুন্দর করে বলতে পারে, দীর্ঘক্ষণ বলতে পারে। বুদ্ধকে তাই বলেছেন। বুদ্ধ বলেছে, আমি কি বুদ্ধ তখন ভিক্ষুদেরকে ডেকে বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এই রূপ শিক্ষা দিয়েছি? তখন ভিক্ষুরা বুদ্ধের কাছে মাথা নত করে ক্ষমা চেয়েছেন। ভবিষ্যতে ভবিষ্যতে তারা আর কোনোদিন এই ধর্ম বিনয়ী জন্য এই ধরনের আচরণ করবেন না, সংযমের সাথে করবে। আমাদের বুদ্ধ আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমরা আর কোনোদিন সুবিখ্যাত ধর্মকে এইভাবে অবমাননা করব না। যে অপরাধ করে ক্ষমা চায় তারা ক্ষমা পরায়ণ।
ভবিষ্যতের জন্য সংযম হয়। ইহাই আর্য বিনয়ের এম, এ, এ, যারা ক্ষমা চায় তারাই আর্য বিনয়ের একমাত্র পোষক। তারপর আরেকটা বলছেন যে যারা আর দুইটা প্রায় একই ধরনের। আয়ুষ্মান কাশ্যপ ভিক্ষুদের উপদেশ দেওয়ার জন্য বলেছেন বুদ্ধ ভান্তে। তখন কাশ্যপ ভান্তে বলছেন কৌশলের প্রতি যারা শ্রদ্ধাবান প্রজ্ঞাবান নয়, ভিক্ষুরা দোদুল্যমান, তারা অনুশাসন সাদরে গ্রহণ করে না, তাদের লজ্জা নেই, ভয় নেই, তারা কখনো কৌশল কাজ করতে পারে না, বীর্য নেই, ভয় নেই, তারা কৌশলের প্রতি পাপের প্রতি ভয় নেই। বানতে যারা শ্রদ্ধা, ভয়, লজ্জা, বীর্য যাদের আছে, জ্ঞান আছে, প্রজ্ঞা আছে, তারা দিবারাত্রি কৌশলের প্রতি ধাবিত হয়। কৌশল ধর্মের প্রতি দিবারাত্রি দিবারাত্রি অভি অভিবিদ্যা অভিবৃদ্ধি হয়। পাপে যাদের মধ্যে শ্রদ্ধা নেই, যাদের মধ্যে পরিহানি লজ্জা আছে, তাদের মধ্যে পরিহানি হবে না, অভিবৃদ্ধি হবে। পাপের প্রতি ভয়শীল, তাদের কোনোদিন পরিহানি হবে না। বান্তে এই ধরনের সুন্দর উপদেশ দিয়েছেন। আমি ভান্তের সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু কামনা করতেছি। আমার জীবনের সমস্ত সঞ্চিত পুণ্যরাশি ভান্তেকে দান করতেছি। ভান্তে নিরোগ দীর্ঘায়ু কামনা করতেছি। এই বলে আমি আমার ক্ষুদ্র অভিমত শেষ করছি। মামা, আমি খুব অসুস্থ, তাই সাধু 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 এখানে শেষ সাধু করছি। সাধু। আমার মাসির সুস্থতা সাধু কামনা করছি। সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু। এখন অভিমত প্রকাশ করবেন উপাসিকা মমতা বড়ুয়া মহোদয় দিদি। আমার অভিমত প্রশ্ন তো কিছু নেই, ভান্তে তো খুব ভালো বলেছেন, খুব সুন্দর করে বলেন। সুন্দর করে বলেছেন। সাধু সাধু দাদা সাধু, শেষ করে দেন ধন্যবাদ। দাদা, এখন সমাপনী বক্তব্য আপনি প্রদান শেষ করে করবেন দেন দাদা। দাদা দাদা। শেষ করে দেন, দিমন দাদাকে দিয়ে শেষ মিলন করে দা, দেন। দিমান দাদা সমাপনী বক্তব্য প্রদান করবেন। দিমান শুনছে? দিমান তো শোনে নাই মনে হয়। শুনছে দাদা, শুনছি শুনছে শুনছি শুনছি। খানিকটা শুনেছে। শুধু আমরা তিনজন আছি যে, দিদি, আমি, দিমান। মায়াদি আছেন, নতুন আচ্ছা, দিদি মায়া। আছেন তো। হ্যাঁ, বড় দিদি নমস্কার। সৎসঙ্গ আলোচনার মাধ্যমে মৈত্রী চিত্তে অপ্রমেয় ধর্মদান করে আমাদেরকে কুশল পথে চলার পথ প্রদর্শক রূপে সুন্দর ধর্ম আলোচনায় আলোকপাত করলেন। ভান্তে অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকেও আমাদেরকে খুবই মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলেন। আমরা সকলে ITSS এর পক্ষ হতে ভান্তের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ ও বন্দনা জানাই। আজকে বছরের প্রথম সপ্তাহে চতুর্থ দিবস ভান্তেকে আমরা পেয়েছি। আমরা খুবই সৌভাগ্যবান এবং খুবই গর্বিত। ভান্তেকে আমরা সকলে ITSS এর পক্ষ থেকে আমাদের জীবনের পুণ্যরাশি এবং হ্যাপি নিউ ইয়ার এবং বন্দনা জানাই। ভান্তে আজকে ধর্মের বিভিন্ন দিকে আলোচনা করলেন। একটু আগে আমাদের স্বপ্না মাসি, আবার অন্যান্য জনরাও আশা করি আলোচনা করবেন। তা আমাদেরকে ভান্তে প্রতিনিয়ত খুবই উৎসাহমূলক, খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। তো আমি আর বেশি কিছু বলবো না। আমরা আশাবাদী। আমি এখন ভেলোরে আছি। তো আজকে আমাদের যে দেশক ভান্তে, ওনার সূত্রপাত করার কথা ছিল। তো আমি মিলনদাকে মেসেজ পাঠিয়েছি যে আজকে রবিবার পুরো বেশিরভাগ ডিপার্টমেন্ট বন্ধ থাকে। নেক্সট যখন
আগামীকাল থেকে যখন ভান্তেরা দেশনা করবেন তখন সূত্রপাঠ এবং আশীর্বাদ করবেন আমাদের এই ভেলোরে যারা অসুস্থ আছেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে রোগীরা আছেন। তো আজকেও আমরা দেশক ভান্তের থেকে আমরা আশীর্বাদ প্রার্থনা যে এই ভেলোরে যারা অসুস্থ রোগীরা আছে তারা সহসা সুস্থ হয়ে উঠুক। তো পরিশেষে ভান্তের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ বন্দনা জানাই। সাধু সাধু সাধু। উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আগামী দিন যথাসময়ে আমাদের সাধু। অনুষ্ঠান দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ করা গেল। উপস্থিত সবাইকে নমস্কার। নমস্কার।